إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن فہمی کے حوالے سے قرآن مجید کے تعارف کا ایک اور لیکچر پیش خدمت ہے. سلسلہ ترتیب ہمارا یہ چل رہا ہے کہ تعارف قرآن کو ہم چھوٹے چھوٹے سوالات اور پھر ان کے جوابات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ سوالات اور ان کے جوابات کی روشنی میں ہمیں قرآن مجید کا مکمل تعارف حاصل ہو جائے، کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تعارف قرآن کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے. تو آئیے آج کا لیکچر کا سوال لیتے ہیں. آج کے لیکچر کا سوال ہے، قرآن مجید اگرچہ تمام نوع انسانی کے لیے آیا ہے، پھر اس میں عرب کا مزاج، عرب کا ماحول، عرب کی تاریخ اور عرب ہی کے رسوم و رواج کا رنگ کیوں زیادہ پایا جاتا ہے؟ آئیے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں. دیکھیے، جب بھی کوئی عالمگیر تحریک اٹھتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور پوری دنیا اس کی تقلید پر اتر آتی ہے. اس لیے کسی بھی ایسی تحریک کو جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہو، اسے عالمگیر تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس تحریک کے سالار کارواں بنائے گئے، یہ تحریک دنیا عالم میں ایک عالمگیر تحریک تو تھی، لیکن یہ تحریک اپنی نوعیت کی ایک الگ تحریک تھی. اس تحریک کی مثال تو دی جا سکتی ہے، لیکن اس تحریک کو کسی دوسری تحریک سے تشبیہ یا ریزمبلنس سے جوڑا نہیں جا سکتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً ایسی تحریک اپنی نوعیت کی الگ اور ایک ہی تحریک تھی جس نے پوری دنیا کو بدل کر کے رکھ دیا تھا. یقیناً ایسی لاسانی تحریک کو اٹھان دینے کے لیے کسی ایسے قائد کی ضرورت تھی جو دنیا میں اپنی ذات میں صرف ایک ہو. تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے منتخب فرمائے گئے. اسی طرح اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے کسی ایسی قوم کی بھی ضرورت تھی جو اس تحریک کو نقطہ آغاز سے شہر اور پھر شہر سے ریاست اور پھر ریاست سے ملک اور ملک سے پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگ دینے کی صلاحیت رکھتی ہو. لہذا ایسی تحریک کے لیے اگر دنیا میں اس وقت کوئی قوم تھی تو وہ صرف اور صرف قریش اور اس کے ساتھ دیگر قبائل تھے، اور ان تمام کا تعلق عرب ہی سے تھا. گویا عرب قوم اس تحریک کے لیے ایک لیڈنگ قوم کی حیثیت سے سامنے آئی. اب آئیے اس قوم کی قیادت کے اس منصب پر فیض کیے جانے کی وجوہات کو تلاش کرتے ہیں. بڑے لطف کی بات ہے کہ آج تک ہمارے کانوں میں صرف یہی بات ٹکراتی رہی ہے کہ عرب قوم جاہلیت پر قائم تھی اور اس لحاظ سے پرلے درجے کی ظالم قوم تھی. اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آئیے اس تصویر کا وہ رخ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنے دین کے لیے منتخب کیا تھا. قوم حجاز عرب کی بہترین قوم تھی. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کے خزانے ابھی غیر استعمال شدہ اور محفوظ پڑے ہوئے تھے. یہ لوگ دوسری قوموں کے برعکس ان مہلک اثرات سے بالکل محفوظ تھے جو اس وقت کی سپر پاور روم اور ایران نے دنیا میں اپنی برتری کے حوالے سے منقش کیے ہوئے تھے. اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات ضرور کھٹک رہی ہوگی کہ ہم نے عرب کے متعلق ہمیشہ منفی پہلوؤں سے ہی سب کچھ سنا ہے. بالکل درست ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ان میں وحشیانہ طرز زندگی کی خرابیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ لوگ خوبیوں سے بھی مالا مال تھے. یہ لوگ بدویت کی وجہ سے مزاج میں سادگی رکھتے تھے اور تصنعات اور تکلفات سے بالکل پاک تھے. یہ لوگ بلا کے ذہین ہونے کی وجہ سے آثار فطرت کا قریبی مشاہدہ رکھنے کی وجہ سے کائنات میں آیات حقیقت کو بڑی آسانی سے پڑھ سکتے تھے. گرم آب و ہوا یعنی لو یا ہیٹ کے تھپیڑوں میں زندگی گزارنے، دن رات کے سفروں، بھوک اور پیاس کے تجربوں اور آئے دن کی قتل و غارت کی وجہ سے ان میں سخت جانی کی کیفیت بھی بہت زیادہ موجود تھی. اس کے علاوہ شجاعت اور فیاضی کا ایلیمنٹ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اس قوم کا حافظہ بلا کا تیز تھا. یہ اپنے شجرہ نسب کے علاوہ اپنے گھوڑوں کے سلسلہ نسب بھی محفوظ رکھتے تھے. اس لیے یہ قوم ایک نظام زندگی کی تعلیم کو اخذ کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے بہترین کارکن کی حیثیت سے سامنے آ سکتے تھے. ان میں غیرت و اہمیت کا جذبہ بے مثال اور باکمال تھا، اس لیے یہ لوگ جوہر خودی کا تحفظ کر سکتے تھے. ان کی زبان اعلیٰ اور وسیع تھی جس میں فصاحت و بلاغت کا جوہر خوب نکھرا ہوا تھا. مزاجاً وہ علمی حیثیت سے بآسانی آگے بڑھ سکتے تھے.
फसाहत और बलागत के जौहर रखने की वजह से दूसरों को किसी इनकलाबी पैगाम से मुतासर करने के लिए ज़्यादा अच्छी तरह ये लोग कामयाब हो सकते थे। अरब अज़म और धुन के पक्के थे। वो अगर गलत रविश पर चलते तो पूरे शरह सदर से चलते और मज़ाहमतों और मुखालफतों का मुकाबला करते तो फिर जान की परवाह न करते थे। ये हैं वो खूबियाँ जो अरब कबाइल में मौजूद थी। इसका जायज़ा लें तो इससे वो ह्यूमन मटीरियल निकलता है जो किसी आलमगीर तहरीक को कामयाब करने के लिए वक्त की ज़रूरत हुआ करता है। उस वक्त की ज़रूरत इस बात की थी कि इन पेश बहा खूबियों की मालिक कौम को राह रास्त पर डाल दिया जाए तो ये कौम ऐसी कौम बनती है जो हक पर खड़ी हो जाए तो फिर कट तो सकती है लेकिन पीछे हटने का नाम नहीं लेगी। अब आइए गौर करें तो क्या यही ह्यूमन कैपिटल या इंसानी सरमाया नहीं बनता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक को एक आलमगीर तहरीक बनाने के लिए ज़रूरी था। और यही वो वजूहात थी कि अल्लाह ताला ने इस कौम को दुनिया की क़यादत के लिए मुंतखब किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में सफ़े अव्वल के इंसानों के हवाले से ऐसे ही इंसानों की ज़रूरत थी। लिहाजा इस कौम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सफ़े अव्वल के लोग बनाना मकसूद था और इसी कौम को इस्लामी इनकलाब के हवाले से एक इनकलाबी कौम भी बनाना था। तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर हकीकतें खोलने और इसे एक इनकलाबी कौम बनाने के लिए कुरान मजीद में अरब के मिजाज, अरब ही की तारीख और अरब ही के रस्म व रिवाज और इनके मकामी रंग का जिक्र कुरान मजीद में किया है। और जहाँ कहीं मिसालों, शवाहिद और दलीलों की ज़रूरत पेश हुई तो अल्लाह ताला ने इस कौम को मुतासर करने के लिए इन्हीं के शवाहिद, इन्हीं की मिसालों और इन्हीं की दलीलों के हवालाजात कुरान ने दिए हैं ताकि इस कौम में दावत की फ़िक्र को सेंचा जाए और इस कौम को इस्लामी इनकलाब के लिए उठाया जाए और फिर इस कौम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करके दीन इस्लाम की अलमबरदारी के लिए पेश किया जाए। अब आइए मामले की नौइयत का एक और अंदाज से जायज़ा लेते हैं। इंसानी सोच और इल्म की वुसअत एक हद तक है, लिहाजा किसी चीज़ का इल्म हासिल किए बगैर सोच में वुसअत पैदा नहीं हो सकती। जब हम कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं तो बात को समझे बगैर हमारी सोच की वसअत में ये बात समा ही नहीं सकती कि कुरान मजीद तो तमाम नौ इंसानी की हिदायत के लिए आया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसमें अरब मिजाज की हम ख्याल बातें, अरब की तारीख, अरबी के रस्म व रिवाज हमें देखने को मिलते हैं। फिर बशरी कमजोरी की जद में आकर इंसान ये सोचने पर मजबूर होता है कि कुरान मजीद आम इंसानों की रहनुमाई के लिए और हिदायत के लिए उतारा गया है तो इसमें अरब का वक्ती रंग, मकामी और कौमी अंसर क्यों ज्यादा पाया जाता है। तो आइए कुरान के हवाले से इस हकीकत का जायजा एक और अंदाज में लेते हैं। देखें, इंसानी जिंदगी का मकसद हर शोबा है जिंदगी में बंदगी रब ही है, इसके अलावा कोई दीगर मकसद नहीं है। इसे हम दूसरे अल्फाज में दीन की पैरवी कहेंगे। इस दीन की पैरवी में जहाँ कहीं और जब कभी भी बिगाड़ आया तो बिगाड़ की नौइयत की दहलीज हमेशा एक ही रही है, अलबत्ता दहलीज से पार फिर इस बिगाड़ की शक्लें बदलती रही। अब देखिए बिगाड़ क्या है। हयात इंसानी का वो रास्ता जो रब ने दिया है, इससे किसी भी शक्ल में हट जाने का नाम बिगाड़ है। यहाँ पर हमें देखना होगा तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बिगाड़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद खिलाफत राशिदा के वक्त के बाद आज तक जितने भी बिगाड़ दुनिया में आए, क्या इनकी नौइयत एक जैसी नहीं? क्या तौहीद के खिलाफ हर दौर के मुशरिकीन के तरीके हमेशा एक जैसे नहीं रहे? क्या बिगाड़ की शक्लें, मजहबी मफाद परस्ती का स्टाइल हमेशा एक जैसा नहीं रहा? अरब अगर काबे के मुजावर थे तो क्या बिगाड़ की शक्ल में हर दौर में मुजावरी का अंदाज एक जैसा नहीं रहा? उस वक्त अरब अगर नजरें न्याज़े और चढ़ावों के मद में अपनी आमदन पक्की करते थे तो इस हवाले से हर दौर की प्रैक्टिस की यही शक्ल एक जैसी नहीं रही। दीन के मिजाज पर जब बिगाड़ की शक्ल आई तो तौहीद के मिजाज को तकलीफ देती हुई दामन बोसियां और कदमों को छूने के अंदाज हर दौर में एक जैसे नहीं रहे। क्या मजहब जब कारोबार बन जाए तो बिगाड़ की शक्ल में मजहब ने किसी दौर में अपना ये अंदाज बदला है? क्या अरब की रसूम व रिवाज अगर दीन से मुतसादिम थे तो हर दौर के बिगाड़ के मिजाज दीन से इसी तरह मुतसादिम नहीं रहे? ये वो हालात हैं जो दीन में बिगाड़ की वजूहात में हर दौर में यकसान नौइयत के हामिल होते हैं। इन मामलात को मद्देनजर रखते हुए जब आप कुरान का मुतालिया करेंगे तो आपको कुरान मजीद अपने हदफ और टारगेट में जरा बराबर भी चूकता हुआ नजर नहीं आएगा। इसलिए ये किताब भी तमाम नौ इंसानी के लिए ही है और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और हर मैदान में रहनुमाई के सुनहरी उसूलों से मुज़य्यन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में तारुफ कुरान के हवाले से मजीद कुछ अर्ज करेंगे। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको दावत देता हूँ कि मुतालिया कुरान की तरफ आएँ। इस किताब को समझना बहुत आसान है। तारुफ कुरान के लेक्चर्स के बाद हम कुरान फहमी के छोटे छोटे लेक्चर्स आपके सामने पेश करेंगे जिसे हर एज के लोग, मर्द और ख़वातीन, बहनें और बेटियाँ, बच्चे और जवान कुरान मजीद को आसानी से समझ पाएंगे। तो फिर आइए
تحریک قرآن فہمی کی بنیاد پر اللہ کے دین کے غلبے کی عملی جدوجہد کے مشن میں شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اس مشن میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔